नितिन साहू, ओबेसिटी एंड डायबिटीज स्पेशलिस्ट इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हम आज यहाँ सिम्स हॉस्पिटल में ओबेसिटी एंड वेलनेस क्लिनिक का आज इनोग्रेशन कर रहे हैं। आज हम इंडिया में देखें तो ओबेसिटी में देखें तो इंडिया हमारा थर्ड है वर्ल्ड में आफ्टर यूएसए एंड चाइना। डायबिटीज की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया दूसरा नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। तो हमें ये नंबर में इंडिया को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें अच्छी इकोनॉमी बढ़े, हमारा यूथ अच्छा रहे। आजकल हम चाइल्डहुड ओबेसिटी देखें तो लास्ट 3 डिकेड्स में 4 टाइम्स बढ़ गया। तो अगर हमारा यूथ ही हेल्दी नहीं रहेगा, सभी डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज से पीड़ित रहेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। हम गुजराती है, अहमदाबादी है, तो सब में लीड लेते हैं। अहमदाबाद में फर्स्ट टाइम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट ओबेसिटी के अंडर लार्जेस्ट टीम ऑफ ओबेसिटी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो खास करके कैटर करेगा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नया अप्रोच है, फर्स्ट टाइम है जिसमें पूरी टीम है, जिसमें ओबेसिटी स्पेशलिस्ट है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, सर्जन है हमारे साथ, गैस्ट्रो स्पेशलिटी है, डाइट डिपार्टमेंट, फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट है और साथ में बिहेवियर थेरापी डिपार्टमेंट। तो जब ये सभी डिपार्टमेंट साथ में आते हैं तभी हम ओबेसिटी और उसके सभी कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, लिवर डिजीज, सभी को हम साथ में सॉल्व कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, आगे बहुत सारा आगे बढ़ना है ये पार्ट में, और यही तरह के सेम मॉडल पूरे इंडिया में आगे होने चाहिए ताकि हमारा यूथ हेल्दी रहे, हमारा इंडिया आगे बढ़ता रहे। ओबेसिटी का अभी मेन कोर्स देखे तो हमारी वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, हाई कैलोरी फूड डाइट, जो भी अभी पैकेट्स फूड है। फिर फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत ही कम हो गई है। पहले जैसे हम साइकिल चलाते थे, काफी रनिंग वॉकिंग करते थे, अभी सभी के घर में 2-2, 3-3 व्हीकल आ गए, पर पर्सन 1 व्हीकल है। हमारी एक्टिविटी कम हो गई है और साथ में अभी हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत बैड हो गई है, जिससे स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। हमारा यूथ रात को 12-1-2 बजे से होता है, तब तक मोबाइल यूज करता है। तो जो भी अभी बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी बहुत ही बढ़ रहा है। एंड ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज। So where does Gujarat stand in obesity? Yes, गुजरात में हम देखें तो साउथ में सबसे ज्यादा ओबेसिटी इंडिया में, उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, राइट। बिकॉज जहाँ भी ग्रेन्स का यूज ज्यादा होता है, जैसे राइस है, गेहूं है, तो वहाँ ज्यादा ओबेसिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें गुजरात को आगे लीड लेके बढ़े और इसी तरह के सेंटर्स पूरे इंडिया में ओपन होने चाहिए ताकि हम सभी चीजों का जो रूट कॉज है उसको हम ट्रीट कर पाए, ना कि हम कॉम्प्लिकेशन ट्रीट करें। हमारा ओबेसिटी एंड वेलनेस सेंटर का टारगेट है कि हम रूट कॉज को ट्रीट करें और साथ में प्रिवेंशन पार्ट करें। एक बार हार्ट अटैक आ गया फिर उसका ट्रीटमेंट करना तो हम लेट हो गए, हार्ट अटैक ऑलरेडी आ गया। हार्ट अटैक को प्रिवेंट कैसे कर सके, डायबिटीज को प्रिवेंट कैसे कर सके, डायबिटीज अगर हो गया है तो उसको रिवर्सल कैसे कर सके। तो जब तक हम प्रिवेंशन पार्ट में काम नहीं करेंगे, हमारा बर्डन इकोनॉमी में बढ़ रहा है। जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमारी कॉस्ट आ रही है। अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो डिजीज ही डेवलप नहीं होंगे, हमारी कॉस्ट का सेविंग होगा। Whether obesity can be controlled without surgery? Yes, surgery is required in around 1-2% cases. So around 98% cases are managed through medical management. तो हमारे पास अभी बहुत सारी एडवांस मेडिसिन है जो भी अभी तक यूएसए और यूरोप में ही अवेलेबल थी। सभी एडवांस मेडिसिन से आप नियर 6 मंथ्स में 25 to 30 kg वेट लॉस कर सकते हैं। We use this all the latest technology and latest medicine. So we have the best result in Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh in terms of obesity and diabetes. Thank you, sir. સો મીડિયા મિત્રો અને અમારા જે પણ સિનિયર સિટીઝન ક્લબમાંથી જે પણ જોડાયા છે વડીલો અમારી સાથે, બધાનું બહુ જ સ્વાગત છે, રાઈટ। આજનું જે લોન્ચ ઇઝ એવરીથિંગ રિગાર્ડિંગ ધ ઓબેસિટી એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર। આની આપણે જ્યારે કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ શરૂ કરીએ, બે મહાનુભાવોની રાહ જોઈ રહ્યા છે, કેવું સર આવી રહ્યા છે, હી ઇઝ ધ ચેરમેન ઓફ મેંગો સિમ્સ હોસ્પિટલ। એ આવે અને બીજા એક્સપર્ટ્સ આવે, પછી આપણે ચાલુ કરીએ। બેઝિકલી ઓબેસિટી અને વેલનેસ સેન્ટર જે છે એની જરૂર કેમ છે? આપણને ખબર હોય છે કે મારું વજન વધારે છે, હા, તો એના માટે આપણે શું કરીએ કે આપણે વિચારીએ કે ના, હું ડાયટ કંટ્રોલ કરીશ, હું ઓઇલ ઓછું લઈશ, સ્વીટ્સ ઓછી લઈશ તો વજન ઘટી જશે। ઘણી વખત આપણને એવું થાય કે હું કાલથી તો વોકિંગ ચાલુ કરીશ, પછી ઉત્સાહ પાછું અઠવાડિયા પછી જતું અને પાછું વજન જ્યાં ત્યાં થઈ જાય। ખાસ આ સેન્ટર ચાલુ કરવા પાછળનો પર્પઝ એ છે કે ઓબેસિટી એટલે કે જાડાપણું થવાના ઘણા બધા કારણો છે જે આપણને ખ્યાલ નથી હોતો। ફક્ત ડાયટ કે એક્સરસાઇઝ, ધોઝ આર ધી રીઝન બટ નોટ ધી ઓનલી રીઝન ફોર ધ ઓબેસિટી।
રાઈટ? ઘણી બધી કોઈ ડિઝીઝથી તમે સફર થતા હો અને એનું મેડિકેશન તમે પ્રોપરલી ના લેતા હો તો પણ તમારા વજનમાં ફરક ના પડે. ઘણી વખત હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ હોય. We have been meeting for years and years, every few months. આજની કોન્ફરન્સ બહુ જ અગત્યની છે અને મીડિયાને મારી ખાસ પહેલેથી જ વિનંતી છે કે આને ખૂબ જ સપોર્ટ કરજો. અને એનું મેઇન કારણ એક જ છે કે ભારતમાં ઇન ઇન્ડિયા ઓબેસિટી, ઓવરવેઇટ એન્ડ બિકોઝ ઓફ ઓબેસિટી એટલે કે ભારે શરીર હોય, ઓવરવેઇટ, એને લીધે ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ એટેક, ઇવન કેન્સર, આ બધી બીમારીઓ વધી જાય છે. આજથી 50-100 વર્ષ પહેલાં, 50 years ago, we were a starvation country. ભૂખમરો હતો સખત. 1800ના દુકાળ, 1900ના દુકાળ, 1940-50ના દુકાળો. એની સામે નાવ સમૃદ્ધિ વધી એટલે ઘણી પ્રજા, મિડલ ક્લાસ જે કહીએ છીએ, એમાં વજન વધવા માંડ્યું. આપણું શરીર, અવર બોડી વોઝ યુઝ ટુ સ્ટાર્વેશન. આપણું શરીર ભૂખથી ટેવાયેલું હતું. એને બદલે ખાવાનું વધવા માંડ્યું. સિંધુ ભવન જેવી સ્ટ્રીટ્સ વધી ગઈ, પોપ્યુલર થઈ ગઈ ખાણીપીણી, તો વજન વધવા માંડ્યું. તો જ્યારે વજન વધતું ગયું, ઘણા બધાને વારસાગત પણ વધે છે. ખાય નહીં તો પણ વજન ઓછું ન થાય. લોટ ઓફ પીપલ કેનોટ રિડ્યુસ વેઇટ. સો લાસ્ટ ફ્યુ યર્સ, ઘણા વર્ષોથી આને કોઈ સારા ઇલાજ નહોતા. ઓપરેશન એક ઇલાજ હતો, બેરિયાટ્રિક સર્જરી, પણ એની અંદર એ લોકોને તકલીફ રહેતી હતી. જોઈએ એવું વજન નહોતું ઉતરતું, ઉતરીને વધી જતું હતું. સો લોટ ઓફ બેરિયાટ્રિક સર્જરી ફેલ્ડ, પીપલ ગેઇન વેઇટ અગેન. છેલ્લા 5 વર્ષમાં ખાસ તો 15-20 વર્ષની સંશોધન પછી, આફ્ટર 20 years of research, last 5 years and mainly 3 years, latest drugs have come. નવી દવાઓ આવી છે જે ખાસ કોઈ આડઅસર વગર વજન ઉતારે છે. સાથે સાથે આ દવાઓ ડાયાબિટીસને સંભાળે છે. આ દવાઓથી હાર્ટ એટેક ઓછા થવા માંડ્યા છે. કિડની ઉપર લોડ ઓછો થાય છે. સો ઇટ પ્રોટેક્ટ્સ હાર્ટ, કિડનીઝ, cures or controls diabetes. These drugs have made the treatment of obesity dramatically different. આ દવાઓથી જે વજન વધતું હતું અને વધેલું વજન ઘટતું નહોતું, એની આખો ઇલાજ બદલાઈ ગયો. ટૂંકમાં આજથી 50 વર્ષ પહેલાં એસિડિટીનો ઇલાજ, ટ્રીટમેન્ટ ફોર એસિડિટી વોઝ કટિંગ ધ સ્ટમક. બિલરોથ સર્જરી આવતી હતી, જેમાં પેટ કાપવામાં આવતું હતું. હું MBBS કરતો હતો 75ની સાલમાં. તો ઇટ વોઝ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન અને ઓલ ધ સર્જન્સ યુઝ ટુ કટ ધ સ્ટમક ફોર એસિડિટી. આજે એસિડિટીમાં શું લઈએ છીએ આપણે? કઈ દવા? ઇનોથી વધારે પેન્ટોડેક, રેન્ટેક, રેડિપ્રેઝોલ, 18 દવા આવી કે આ આખી ટ્રીટમેન્ટ બદલાઈ ગઈ. તો ભારે વજનમાં, ઓબેસિટીમાં પણ આ ટ્રીટમેન્ટ જે આવી રહી છે ને આવી ગઈ છે, એ આખી દુનિયામાં આ ટ્રીટમેન્ટ જબરજસ્ત ફાયદો લાવવાની છે. ગેરફાયદો નહીં, ફાયદો. અને રિસ્કની માત્રા એટલી બધી ઓછી છે કે આગલા દશકામાં દરેક ડૉક્ટર, દરેક વ્યક્તિને પણ આ દવાઓ વિશે જાણ હોવી જોઈએ. એની સાથે સાથે જરૂર પડે તો માઇનર સર્જરીથી પણ હવે વજન ઉતરી શકે છે. તો આ આટલું કહી હું પાછું મારા કામ ધંધે એન્જિયોપ્લાસ્ટીમાં પહોંચી જાઉં છું. બટ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી. ધો ઇટ ઇઝ યોર બેબી. વિવેક, રિકી, ભાવેશ, અભિલાષભાઈ, રાજીવ, તે લોકો તમારી જોડે આના વિશે વાત કરશે. આ દવાઓ વિશે, લેટેસ્ટ ટેકનિક વિશે, સર્જરી વિશે, અને એ ભવિષ્યમાં પ્રજાને ખબર પડવી જોઈએ કે આ બધા ઇલાજો મળે છે. એની માટે તમારા સહકારની જરૂર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક્સ અ લોટ. હવે આપણે જે ખરેખર ઓબેસિટી અને વેલનેસ સેન્ટર ચાલુ કરીએ છીએ એના જે એક્સપર્ટ્સ છે આપણી સાથે, એમની સાથે વાત કરીએ. સૌથી પહેલાં આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ ડૉક્ટર રિકિન શાહ. ઇઝ અ ઓબેસિટી સ્પેશિયાલિસ્ટ. Very good morning.
બધા દર્શક મિત્રો, અત્યારે સાહેબે વાત કરી કે ડાયાબિટીસ અને ઓબેસિટી ખૂબ જ વધી ગયું છે. આપણે અર્બન અમદાવાદની વાત કરીએ તો દર 4 માંથી 3 વ્યક્તિનું વજન વધારે છે. દર 4 માંથી 1 વ્યક્તિને ડાયાબિટીસ છે અત્યારે. એટલે દરેક ઘરે ડાયાબિટીસ અને ઓબેસિટી છે, રાઈટ. અને સૌથી વધારે દુઃખ ત્યારે થાય જ્યારે કે આ જ વસ્તુ જે પહેલા 40 વર્ષ પછી થવી જોઈએ હતી અત્યારે યંગ એજમાં જોવા મળે છે. હા, અત્યારે યંગ એજમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે. 15 દિવસ પહેલા મેં 13 વર્ષની છોકરીની કન્સલ્ટેશન કર્યું અને ડાયાબિટીસ હતો. અત્યાર સુધીમાં ડાયાબિટીસ 35 વર્ષ, 30 વર્ષ, 18 વર્ષ, 20 વર્ષ અને બસ એમ ચાલશે 18 વર્ષ ઉપર કોઈને પણ ડાયાબિટીસ થઈ શકે. પણ 12-13 વર્ષની છોકરીને પણ ડાયાબિટીસ થઈ શકે તો હા આવે છે, બીકોઝ ઓફ ધ બેડ લાઇફસ્ટાઇલ, બીકોઝ ઓફ ધ ઓબેસિટી. તો આપણો યુથ જ હેલ્ધી નહીં હોય તો આપણો દેશ કઈ રીતે આગળ વધશે? આટલું બધું ડાયાબિટીસ અને ઓબેસિટીનો સ્પ્રેડ હશે તો કોઈને પણ ડાયાબિટીસ ઓબેસિટી વધારે હોય તો 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ પછી એ જ વ્યક્તિને હાર્ટ એટેકનો રિસ્ક વધી જાય છે, કિડની ફેલ્યોર, ફેટી લીવર, સ્ટ્રોક એટલે કે પેરાલાઇસિસ. તો ઓબેસિટીના જોઈએ તો 200થી ઉપર કોમ્પ્લિકેશન છે જે થઈ શકે છે, જેને આપણે ખરેખર લાઇટલી લઈએ છીએ. જેટલો વધારે લાંબો સમય ઓબેસિટી રહે એટલું જ વધારે તમારા શરીરને નુકસાન કરે. ઘણા બધા લોકો અમારા પેશન્ટ્સ છે કે જે પોતે ચાલી નથી શકતા, પોતાનું વજન પોતે નથી ઉપાડી શકતા. સો આ બધા પ્રોબ્લેમોના સોલ્યુશન માટે આપણે અત્યારે ઇન્ડિયામાં જોઈએ તો ડેડિકેટેડ સેન્ટર્સ હજુ આપણે લઈ હતા. અમે રિસર્ચ કર્યું બધું તો અમે જોયું કે કોઈ જગ્યાએ ટીમ અવેલેબલ નથી. એટલે સૌથી પહેલાં અમે ટીમ બિલ્ડઅપ કરી કે જેમાં ઓબેસિટી સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, અમારી પાસે ડૉક્ટર રવિ પટેલ સાહેબ એન્ડોક્રાઇનોલોજિસ્ટ છે, ડૉક્ટર અભિલાષ ચોકસી સર્જન છે, આખી અમારી પાસે ગેસ્ટ્રોની ટીમ છે જેમાં ડૉક્ટર ભાવેશ ઠક્કર, ડૉક્ટર રાજીવ બંસલ અને ડૉક્ટર નિલેશ ટોકે છે. સાથે કમ્પ્લીટ ડાયટરી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, ફિઝિયો ડિપાર્ટમેન્ટ છે અને બિહેવિયર થેરાપી ડિપાર્ટમેન્ટ. સો આ બધા જ ડિપાર્ટમેન્ટને આપણે ક્લબ કરીને એક આખું ઓબેસિટી ટીમ બનાવી છે જે ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ છે. અને ખાસ કરીને અમારો ટાર્ગેટ ડાયાબિટીસ છે, હાર્ટ એટેક છે, ગોઠણના દુખાવા છે, લશ્કરોની તકલીફ છે, સ્લીપેપનિયા છે, બધાનું પ્રમાણ છે ને ઘણું બધું વધી રહ્યું છે. ઓબેસિટી થવાનું મૂળ કારણ જે વાત કરીએ છીએ ખરાબ જીવનશૈલી, અનહેલ્ધી ડાયટ અને બેઠાડું જીવન. અનહેલ્ધી ડાયટ અને બેઠાડું જીવન આજની તારીખે જોઈએ તો એ નવું સ્મોકિંગ છે. જેમ સ્મોકિંગ ધીમે ધીમે લોકોનું જીવન ખરાબ કરે, ધીમે ધીમે વ્યક્તિને મૃત્યુ તરફ લઈ જાય, એવી જ રીતે બેઠાડું જીવન અને ખરાબ ખાણીપીણી એ પણ વ્યક્તિને ધીમે ધીમે મૃત્યુ તરફ લઈ જાય છે. બધા કોમ્પ્લિકેશન ઊભા થાય છે. અને જેવી રીતે સ્મોકિંગ છોડવું અઘરું છે, જેમ એનું વ્યસન છે, એની લત લાગી જાય છે, પછી છોડવું અઘરું હોય છે. એમને ખબર છે કે આ મને નુકસાન કરે છે, મારી હેલ્થ માટે સારું નથી. એવી જ રીતે ખરાબ જીવનશૈલીને બદલવી ખૂબ જ અઘરી છે, કેમ કે એ આપણા લોહીમાં વળાઈ ગઈ છે. કેમ કે બાળપણથી આપણે જે જીવનશૈલી જીવીએ છીએ એ હવે 30-40 વર્ષે બદલવી બહુ અઘરી પડતી હોય છે. ઓબેસિટી ક્લિનિકમાં અમારો મેઇન એમ એ છે કે લોકોને જીવનશૈલી બદલવા માટે એક મોટિવેશન, એક ડિસિપ્લિન, એક સપોર્ટની જે જરૂર હોય એ પ્રોવાઈડ કરીએ અને જેનાથી આપણે ઓબેસિટીને હેન્ડલ કરી શકીએ. આભાર. આપણે બધા સોનોગ્રાફી કોઈ કરાવી હોય તો બધાએ ફેટી લીવર સાંભળ્યું હશે. હવે ફેટી લીવરનું મુખ્ય કારણ ઓબેસિટી છે. જો આપણે ઓબેસિટી ટ્રીટ નહીં કરીએ તો ફેટી લીવર વધશે અને છેલ્લે સિરોસિસ થઈ શકવાની શક્યતા હોય છે. તો ઓબેસિટીનું ટ્રીટમેન્ટ કરાય છે તો ફેટી લીવરથી બચીશું. સેકન્ડ એ છે કે અત્યારે જે હેપેટાઇટિસ બી, હેપેટાઇટિસ સી 10 વર્ષ પહેલાં આપણે સાંભળતા હતા કે એ મુખ્ય કારણ છે સિરોસિસના. હવે ફેટી લીવર સૌથી મુખ્ય કારણ છે સિરોસિસ થવાનું. એટલે ઓબેસિટીનું ટ્રીટમેન્ટ જરૂરી છે. અમારી જોડે જે ટીમ છે એ ઓબેસિટી માટે સંભાળશે. અમે લોકો જે લીવર ઓબેસિટીથી થતા લીવર જે કોમ્પ્લિકેશન થવાના છે એ થઈ શકે છે એના માટે અમે જોઈશું. કોંગ્રેચ્યુલેશન. વાઇડ એંગલ બધું નથી. ક્યાં તારે પૂછવું તે પેલા એક ખુરશી આ બાજુ લઈ જાઓ. એક ખુરશી આ બાજુ બરાબર. પેલા ખુરશી આ બાજુ આ ઊંચું રાખશે બસ. આ બધાનો બધાનો સારે તમને કોઈ ઓપ્શન સર આ કમ્પ્લીટ આપણે બેસવાનું
છે ને એના બગાડી